Good morning, my dear students. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, Good ma. morning, sir. Okay, Good okay. morning, sir. All of you. Good morning. Good morning, sir. How are you? You are fine, sir. I am fine, sir. Okay, ma. We are fine, sir. What about you, sir? I am also fine. Thank you. All of you listen. Listen carefully and write down. Dear students, first of all, our secretary sir, our AGO sir, thank you for this opportunity, sir. My dear students, all of you good morning and listen carefully. India is located which continent? Asia, India, sir. Asia, very good. Italy is located which continent? Europe. Europe, Europe. very good, ma. Today we will discuss chapter 12, changing cultural traditions in Europe 1300 to 1800. My dear students, today we will discuss now chapter 12, changing cultural traditions in Europe 1300 to 1800. My dear students, we all of you listen carefully and write down. Don't make noise. Okay, sir. You can write down each and every one, ma. Okay, sir. Ma, somebody is noising, please. Mute చేసుకోండి. I am always announced. Don't make noise. మా స్లైడ్ కనిపిస్తా ఉందా మీకు డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యు విజిబుల్? కనిపిస్తుంది, సార్. కనపడతాను సార్. కనపడిస్తుంది, sir. ఓకే ఓకే అమ్మా. Chapter 12, changing cultural tradition in Europe 1300 to 1800. 1800. This is a 12th chapter. Please write down and listen carefully. First, we will discuss some keywords. Feudalism. Feudalism means it is a social system under which the political power was with large warrior landlords who controlled the villages and peasants. Landlords అంటే ఫ్యూడలిజం భూస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్న ఫ్యూడలిజం. ఇక్కడ దీంట్లో విలేజెస్ని పిజెంట్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేసి డామినేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే ఫ్యూడలిజం. ఇట్ ఈజ్ ఏ సోషల్ సిస్టమ్ అండర్ విచ్ ది పొలిటికల్ పవర్ ఇన్ మిడివల్ పీరియడ్ మా. నెక్స్ట్ సెర్ఫ్స్. సెర్ఫ్స్ మీన్స్ సెర్ఫ్స్ వేర్ a class of people during medieval period who had to work on the land of the landlords. అంటే భూస్వాములు, మనం ఫ్యూడలిజం చెప్పాము కదా, ఈ ఫ్యూడలిజం దగ్గర భూస్వాముల దగ్గర ఈ సెర్ఫ్స్ బాండెడ్ గా ఉండేవాళ్ళు, కట్టు బానిసగా ఉండేవాళ్ళు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఫీల్డ్స్ లో కానీ హౌస్ లో కానీ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యాక్టరీస్ లో కానీ వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళు అనమాట. దిస్ ఇస్ సెర్ఫ్స్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ Renaissance. Renaissance means rebirth. It was a period in Europe, especially Italy, when there was a new interest in art, literature, science and learning flourished. ఈ రెనైజెన్స్ అంటే
రీబర్త్, పునర్జన్మ అని మా. కానీ ఇటలీలో ఈ రెనైజెన్స్ లో కళలు, ఓకే, next humanism. Humanism is the belief that people can achieve happiness and live well without religion. మానవతావాదము అంటే హ్యూమనిజం ఈజ్ ది బిలీఫ్ దట్ పీపుల్ కెన్ అచీవ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ లివ్ వెల్ వితౌట్ రిలీజియన్. అంటే మతానికి సంబంధం లేకుండా మానవుల గురించి డిస్కస్ చేసేది హ్యూమానిజం. ఇట్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ నేచర్ మా. ఈ మానవతావాదం అనేది చాలా గొప్పది మా. నెక్స్ట్ రియలిజం. రియలిజం ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ది బిలీఫ్ ఇన్ విచ్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ది ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. రియలిజం అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్, ది ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడము. నెక్స్ట్ రిఫార్మేషన్. ది రిఫార్మేషన్ ఈజ్ ది మూవ్మెంట్ టు రిఫార్మ్ ది Catholic Church in the 16th century, which lead to the Protestant Church being set up. అంటే మార్పు, రిఫార్మేషన్, మార్పు రావడం. నెక్స్ట్ ప్రొటెస్టెంట్. ఏ ప్రొటెస్టెంట్ ఈజ్ ఏ క్రిస్టియన్ హూ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ నుంచి వేరు చేయబడిన వాళ్ళే ప్రొటెస్టెంట్ ఇన్ ది 16th century. Next subheading, first subheading. Dear students, all of you listen carefully and write down. The ancient medieval world in Europe. మధ్యయుగంలో యూరప్ ఎలా ఉండింది? During the ancient period, Europe was dominated by the Roman Empire. During the ancient period లో యూరప్ ని డామినేట్ చేస్తున్నది ఎవరంటే రోమన్ ఎంపైర్, which controlled much of Europe, Turkey and Egypt for a long time. టర్కీ, ఈజిప్ట్ ని చాలా కాలం పరిపాలించారు. అట్ ది సేమ్ టైం యూరప్ ఆల్సో. గ్రేట్ సిటీస్ లైక్ రోమ్ అండ్ అలెగ్జాండ్రియా ఫ్లోరిష్డ్. ఇక్కడ రోమ్ అనే పట్టణము, అలెగ్జాండ్రియా దట్ మీన్స్ ఈజిప్ట్ మా, ఈ పట్టణాలు ఫ్లోరిష్డ్ బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి, వెల్లు విరిసినాయి. ది కల్చర్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ గ్రీస్. కల్చర్, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఎక్కడంటే గ్రీస్ అండ్ రోమ్. గ్రీస్ అండ్ రోమ్. అంతేకాకుండా ది స్కల్ప్చర్, పెయింటింగ్, బిల్డింగ్స్ as well as literature, philosophy and science was of a very high order. ఈ మిడివల్ పీరియడ్ లో గ్రీస్ అండ్ రోమ్ లో లిటరేచర్ కావచ్చు, ఫిలాసఫీ కావచ్చు, సైన్స్ కావచ్చు, వెరీ హై ఆర్డర్ అంటే ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నది. When the Roman Empire declined after 400 AD, 400 AD తర్వాత రోమన్ ఎంపైర్ డిక్లైన్డ్, పతనమైందమ్మా. దేర్ వేర్ నో లార్జ్ ఎంపైర్స్. తర్వాత గొప్ప సామ్రాజ్యము, బలమైన సామ్రాజ్యము లేకుండా పోయింది ఇన్ వెస్టర్న్ యూరప్. ది సిటీస్ టు హ్యాడ్ డిక్లైన్డ్ అండ్ మోస్ట్ పీపుల్ లివ్డ్ ఇన్ విలేజెస్. చాలా పట్టణాలు కూడా పతన స్థితికి చేరుకుంది, చాలా మంది విలేజ్లో నివసించడం జరిగింది. ట్రేడ్ వాస్ మినిమల్. వ్యాపారం కూడా కుంటుపడింది. యూరప్ కేమ్ టు బి డామినేటెడ్ బై ఏ సోషల్ సిస్టమ్. యూరప్ సోషల్ సిస్టమ్ డామినేట్ చేయబడిందమ్మా. దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్యూడలిజం. మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. ఫ్యూడలిజం. అండర్ ఫ్యూడలిజం
Political power was with large warrior landlords who controlled the villages and peasants. ఈ ల్యాండ్లార్డ్స్ విలేజెస్ ని పిజెంట్స్ ని డామినేట్ చేసేవాళ్ళు, కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. ది పిజెంట్స్ వేర్ మోస్ట్లీ సెర్బ్స్. We already discussed just now. Serf means bonded laborers in tilled feudal lords. Serfs who were bound to their lords and had to till the lands of the lords, work in their workshops and also fight for them in wars. ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కోసము, ఫ్యూడలిజ్ కోసము వాళ్ళు ఫైట్ చేసేవాళ్ళు. దే ఆల్సో హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ ల్యాండ్స్. సెర్బ్స్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఏ ఓన్ ల్యాండ్స్. వాళ్ళకి సొంత భూములు కూడా ఉన్నాయమ్మా. అండ్ సస్టైన్డ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ బై వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్ టు. వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీస్ ని కూడా వాళ్ళ యొక్క సొంత పొలంలో పనిచేసుకుంటూ, ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ ల్యాండ్ లో కూడా పనిచేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాళ్ళు. ది లార్డ్స్ వేర్ కాన్స్టెంట్లీ at war with each other and this created a lot of insecurity. These feudal lords, each persons, they are constantly war. అంటే ఒకరికి ఒకరు ఇక్కడ వార్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్, గొడవలు చేసుకునే వాళ్ళు. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది పిజెంట్స్. వాళ్ళకి అభద్రతా భావం, అంటే వాళ్ళ కోసం చనిపోవాలేమో, యుద్ధం చేయాలేమో. ఫార్ ది పిజెంట్స్, కల్చర్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ టు బి డామినేటెడ్ బై ది రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్. దిస్ సిచ్యువేషన్, రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ వాజ్ డామినేటెడ్ బై కల్చరలీ. అంటే రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ అక్కడ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మీద చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. which emphasized otherness to Christian faith. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు క్రిస్టియన్ మతానికి విశ్వాసంగా ఉండాలి. It discouraged people from thinking for themselves. వాళ్ళకు సొంతంగా ఆలోచించకూడదు యూరోప్ లో ఉన్న వాళ్ళు. And asked them to believe what the priorist told them. Priorist అక్కడ మత గురువులు చెప్పిన విధానాలను వినాలి, పాటించాలి. ది గ్రేట్ కల్చరల్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ పీరియడ్ వేర్ ఫార్గెటన్ అండ్ లాస్ట్. అంటే ఈ యూరోప్ లో ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆధీనంలో చాలా అచీవ్మెంట్స్ ని, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ని విస్మరించడం జరిగింది. దిస్ సిచ్యువేషన్ బిగన్ టు చేంజ్ ఆఫ్టర్ 1300 AD. ఈ సిచ్యువేషన్ 1300 AD తర్వాత చేంజ్ అయిందనమాట. ది పిజెంట్స్ హ్యాడ్ బిగన్ టు రెసిస్ట్ అండ్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ సేఫ్డమ్. రైతులు ఈ 1300 AD తర్వాత అగైనెస్ట్ ఫైట్ ఫర్ సెర్ఫ్డమ్, ఈ బాండెడ్ లేబర్స్ వ్యతిరేకంగా అబాలిష్ చేయాలని ఫైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్స్ అండ్ ది చర్చ్. అదేవిధంగా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలి, అదేవిధంగా చర్చ్ యొక్క ఆగడాలని కంట్రోల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ రివల్ ఆఫ్ ది పిజెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ 1381. 1381 లో ఇక్కడ గొప్ప విప్లవం చేసి విచ్ ఎండెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ రాసుకోవాలమ్మా. Once again, for example, there was a great revolt of the peasants in England in 1381, which ended serfdom in England. England లో 1381 లో serfdom, ఈ బాండెడ్ లేబర్స్ విధానాన్ని ఎండ్ అయింది. చూడండి, సిమిలర్ మూవ్మెంట్ వేర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ టు. ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ లో జరిగిన విప్లవము అదర్ కంట్రీస్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. ది
control of the lands and the church, our people had begun to change and people enjoyed more freedom. Long distance trade between European countries. అదేవిధంగా యూరోపియన్ కంట్రీస్ చాలా దేశాలు వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. అండ్ చైనా, అరేబియా, ఇండియా అండ్ ఈజిప్ట్ వాస్ reviving and many new towns and cities sprung up in Europe where traders and artisans lived. చాలా దేశాలతో యూరప్ దేశాలకి వ్యాపార సంబంధాలు కొత్త మార్గాలు కనుక్కోవడము జరిగిందమ్మా. మెనీ ఆఫ్ ది సిటీస్ వేర్ పొలిటికలీ ఇండిపెండెంట్. చాలా పట్టణాలు పొలిటికల్లీ రాజకీయంగా స్వతంత్ర ప్రాంతాలు అయినాయి. అండ్ రూల్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ త్రూ మున్సిపాలిటీస్. అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీస్గా కూడా మారినాయి. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారమ్మా రెనైజెన్స్, హ్యూమనిజము. We already discussed in keywords. This is images of these keywords. Please, dear students, observe. Next, a new cultural movement began to develop in Europe, which is called Renaissance or rebirth. Once again, a new cultural movement began to develop in Europe. Europe lo కొత్త సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆవిర్భవించాయి. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రెనైజెన్స్. దాన్ని ఇక్కడ రెనైజెన్స్ అంటున్నారు. పునర్జన్మ లేకపోతే పునరుజ్జీవనం. రెనైజెన్స్ ఆర్ రీబర్త్. పీపుల్ బిగన్ టు గో బియాండ్ ది లిమిట్స్ సెట్ బై రిలీజియస్ ప్రయరిస్ట్ అండ్ రైజ్ న్యూ క్వశ్చన్స్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ మిడివల్ పీరియడ్ లో రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి ప్రయరిస్ట్ చెప్పిన విధానాలను పాటించాలి, క్వశ్చన్ చేయకూడదు అని. బట్ ఇక్కడ మాత్రము వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఫౌండ్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ట్రేడర్స్ అండ్ అడ్వెంచర్స్ సెట్ అవుట్ ఆన్ లాంగ్ వేగేజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ న్యూ రూట్స్ అండ్ ల్యాండ్స్. అంటే కొత్త మార్గాల్ని కనుక్కుంటున్నారు, కొత్త ఆవిష్కరణలు కనుక్కుంటున్నారు. New trends in art, painting, sculptures and literature developed. ఈ ఆర్ట్ కావచ్చు, పెయింటింగ్ కావచ్చు, స్కల్ప్చర్ అంటే శిల్పాల విషయంలో కావచ్చు కొత్త మార్గాలను ఎన్నుకున్నారు, కనుక్కున్నారు. సైన్స్ టు డెవలప్డ్ ర్యాపిడ్లీ. విజ్ఞాన శాస్త్రము, సైన్స్ శాస్త్రము ఇక్కడ ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతా ఉంది. పీపుల్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ రిలీజియస్ అథారిటీస్. అంటే మతపరమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు లేదో అవకాశం వాళ్ళకి, కానీ ఇప్పుడు రైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ సిమిలర్ అండ్ డైరెక్ట్ వేస్ ఆఫ్ రీచింగ్ గాడ్. దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి ప్రత్యక్ష మార్గము, అంటే మధ్యగా ఉన్న పూజారులు అవసరం లేదు అంటున్నారు. We will study in detail about all this in this chapter. వాటి గురించి ఈ చాప్టర్ లో మనము డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందామా. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు లిజన్? వినిపిస్తా ఉందా మీకు? Yes, sir. 1 minute మా. Sir, Yes, sir. Arvind. Please don't talk, dear students. Somebody is noising. Don't make noise. Please note down feudalism. When the Roman Empire declined after 400 AD, there were no large empires in Western Europe. The cities too had declined and most people lived in villages. We already discussed. Please note down. What is meant by serfs? మనం serfs అంటే ఏం చెప్పుకున్నామా?
Dear students, what is meant by serfs? Bonded laborers అని చెప్పుకున్నామ్మా. వీళ్ళు ఈ ఫ్యూడల్ లాట్స్ దగ్గర బాండెడ్ గా ఉండేవాళ్ళం. The peasants were mostly serfs who were bonded to their lords and had to till the lands of the lords, work in their workshops and also fight for them in wars. వాళ్ళ కోసం యుద్ధాలు కూడా చేసేవాళ్ళు, ఫైట్ చేసేవాళ్ళమ్మా. This situation began to change after 1300. The peasants had begun to resist and fight against. సో ఇక్కడ 1300 AD తర్వాత ఈ పిజన్స్ ఫైట్ చేస్తున్నారు ఈ సేఫ్డమ్ ని అబాలిష్ చేయాలని. సేఫ్డమ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది లార్డ్స్ అండ్ ది చర్చ్. దేర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ రివోల్ట్ ఆఫ్ ద పిజన్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ in 1381 which ended serfdom in England. Very very important. Here please note down. Renaissance. Somebody is noising, please. Please, మీ దగ్గర సౌండ్ వస్తుంటే మ్యూట్ చేసుకోండి. Don't disturb me. Very very important class. Renaissance. There was a vast amount of material on European history from the 14th century. ఈ రెనైజెన్స్ గురించి 14th centuryలో ఈ యూరోప్ లో చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఆధారాలు ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్స్, ప్రింటెడ్ బుక్స్, పెయింటింగ్స్, sculptures, buildings, textiles. Much of this has been carefully preserved in archives, art galleries and museums in Europe. ఈ రెనైజెన్స్ గురించి డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, బుక్స్ కావచ్చు, పెయింటింగ్స్ కావచ్చు, స్కల్ప్చర్స్, బిల్డింగ్స్, టెక్స్టైల్స్, ఇవన్నీ కూడా యూరోప్ లో గ్యాలరీస్ అండ్ మ్యూజియం లో భద్రపరచడం జరిగింది. In Europe and America, historians study these to understand what was happening and how and why they happened. Historians దీనిపైన స్టడీస్ చేసేవాళ్ళు, అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు. ఎలా దీన్ని చెక్కారు, ఎలా వేశారు, ఏముంది బుక్స్ లో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టడీడ్ historians. From the 19th century, historians used the term Renaissance. 19th century వరకు కూడా ఈ రెనైజెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ వచ్చారమ్మా. టు డిస్క్రైబ్ ది కల్చరల్ చేంజెస్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్. ఈ రెనైజెన్స్ వల్ల కల్చరల్ చేంజెస్ అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో మార్పులు చేసుకున్నాయమ్మా. ది హిస్టోరియన్స్ హూ ఎంఫసైజ్డ్ దిస్ మోస్ట్ వాస్ స్విస్ స్కాలర్ జాకోబ్ బర్క్హార్ట్. స్విట్జర్లాండ్ కి చెందిన స్విస్ స్కాలర్, ఒక స్కాలర్ మా. ఎవరంటే జాకబ్ బర్క్హార్ట్. 1818 to 1897 ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్. స్విట్జర్లాండ్ కి చెందిన జాకబ్ బర్క్హార్ట్. ఇన్ 1860 he wrote a book. ఇతడు 1860లో ఒక బుక్ రాశాడమ్మా. This book was very famous in Renaissance period. Book called The Civilization of the Renaissance in Italy. అంటే ఇటలీలో పునరుజ్జీవనము ప్రారంభమైంది అని చెప్పడానికి ఒక బుక్ రాశాడమ్మా. దట్ బుక్ నేమ్ ఈస్ ది సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. మనం క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చుమా. హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ది సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇటలీ? హూ ఈజ్ ఆథర్? హూ ఈజ్ రైట్ డౌన్? రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎవరు రాసింది మా ఈ బుక్? ఎవరు రాసింది? ది సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. జాకోబ్ బర్క్హార్ట్. ఎస్, జాకబ్ బర్క్హార్ట్. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. వాట్ ఇట్ బుక్ రిటర్న్ బై జాకబ్ బర్క్హార్ట్ అని అడగొచ్చు. వాట్ ఇట్ రైట్?
చాకో civilization of the Renaissance Italy. వెరీ గుడ్. ఎలా అడిగినా కూడా మనం రాయాలమ్మా. ఇన్ విచ్ హీ కాల్డ్ హీజ్ రీడర్స్ అటెన్షన్ టు లిటరేచర్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ పెయింటింగ్ టు టెల్ ది స్టోరీ ఆఫ్ హౌ ఏ న్యూ హ్యూమనిస్ట్ కల్చర్. ఈ రెనైజెన్స్ పీరియడ్లో ది సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇటలీ బుక్లో హ్యూమన్ కల్చర్ గురించి, తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చాలా చక్కగా రాయడము జరిగింది. had followed in Italian towns from the 14th century to the 17th century. 14th century నుంచి 17th century వరకు కూడా ఈ పుస్తకము చాలా విలువైనదిగా ఉంది. This culture he wrote was characterized by a new belief that man as an individual was capable of making his own decision and developing his skills. అంటే ఫ్రమ్ 14th century నుంచి 17th century వరకు కూడా చాలా మంది ఇండివిజువల్ స్కిల్స్ ని, అది ఆర్ట్ కావచ్చు, లిటరేచర్ కావచ్చు, ఆర్కిటెక్చర్ కావచ్చు, స్కల్ప్చర్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు. హీ వాజ్ మోడర్న్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు మిడివల్ మ్యాన్ హూజ్ థింకింగ్ హ్యాడ్ బీన్ కంట్రోల్డ్ బై ది చర్చ్. అంటే ఒకప్పుడు చర్చ్ యొక్క ఆధీనంలో కంట్రోల్లో ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళు మోడర్న్ మిడివల్ గా ఎదగాలనుకుంటున్నారు, అక్కడ ఆధునికరంగా ఎదగాలనుకుంటా ఉన్నారు. ఫ్రమ్ ది 19th century హిస్టారియన్స్ యూజ్డ్ టర్మ్ రెనైజెన్స్ టు డిస్క్రైబ్ ది కల్చరల్ చేంజెస్ we'll discuss just now. The historians who emphasized this most was a Swiss scholar Jacob Burckhardt. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం 1818 to 97 ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ స్కాలర్ మా. ఇతడు రాసిన బుక్కే ది సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. ఇటలీలో రెనైజెన్స్ పునరుజ్జీవనము ప్రారంభమైంది అని చెప్పడానికి ఇతడు రాసిన బుక్ ఆదర్శం. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ది రివైవల్ ఆఫ్ ఇటాలియన్ సిటీస్. ది రివైవల్ ఆఫ్ ది ఇటాలియన్ సిటీస్ అంటే ఇటలీ నగరాలు పునరుద్ధరణ. రివైవల్ ఆఫ్ ఇటాలియన్ సిటీస్ విత్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ది బైజాంటియన్ ఎంపైర్ అండ్ ది ఇస్లామిక్ కంట్రీస్. ఇక్కడ బైజాంటియన్ ఎంపైర్ అండ్ ది ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ మధ్య వ్యాపార సంబంధాలు స్టార్ట్ అయినాయమ్మా. ది పోర్ట్ ఆన్ ది ఇటాలియన్ కోస్ట్ రివైవ్డ్ అంటే ఇటలీలో ఉన్న కోస్ట్ తీర ప్రాంతాలన్నీ కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఫ్రమ్ ది 12th century, 12th centuryలో ఇటాలియన్ కోస్ట్ అంటే తీర ప్రాంతాలను కూడా పునరుద్ధరించడం జరిగింది. యాజ్ ది మంగోలాస్ ఓపెన్డ్ అప్ ట్రేడ్ విత్ చైనా అండ్ యాజ్ ట్రేడ్ విత్ వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్, ఇటాలియన్ టౌన్స్ ప్లేడ్ ఏ సెంట్రల్ రోల్. వన్స్ అగైన్ ఇటాలియన్ టౌన్స్ ప్లేడ్ ఏ సెంట్రల్ రోల్ అంటే ఇటలీలో ఉన్న టౌన్స్ సెంట్రల్ రోల్ బాధ్యతను చేపట్టేవి. దే నో లాంగర్ సా దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఎంపైర్. అంతేకాకుండా ఆ ఇటలీలో పవర్ఫుల్ ఎంపైర్ లేకపోవడం ఆ సమయంలో. బట్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ సిటీ స్టేట్స్ కానీ ఇండిపెండెంట్ సిటీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, స్వతంత్ర ప్రాంతాలు. ఏమంటే 2 of these ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ సిటీస్ 2 ఉన్నాయమ్మా. ఏమంటే ఫ్లోరెన్స్, నెంబర్ 1 ఫ్లోరెన్స్ అండ్ వినీస్. మనకు కనిపిస్తా ఉంది చూడండి అమ్మా, వినీస్ కనిపిస్తా ఉందా? వినీస్ 2 states independent cities. Number 1